الخالق البارئ الوارث المالك السالم عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبح الآخر والمائل والطارئ والغارب ويعلم الإله والصامت والجامد والذائب صلى الله عليه ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم الأطهر بديع في كمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلقه وعدمه وعدوك وروك ولحمه وجلد وشرب ندم وتلب متراكب يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله غريب بسط خلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب فاستجب قولي له المطالب ولو رأيت الخضر كبيرا من نرى الأقدام فقد جادوا بالدموع السواكب والكرم بين نادم وتائب وخائب لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكفك كل نهار عيون الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب واتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القول وهو خائب لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخرج عدم من الدين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pak Ahmad cuma aru dulu. Pilih satu. Gila wa ada. Allahumma salli wa sallim ila wa adam Alaihi salam. قال آدم في يومه على المراتب Sallallahu alaihi. قيل ونوح Alaihi salam. ينجو من غاك ويهلك من خلقه من الأمن والأقارب Sallallahu alaihi. Alaihi salam. تكون حجته على عبة الأصنام والكواكب Sallallahu alaihi. قيل وموسى قال موسى ولكن هذا عبد وموسى نبي ومخاطب Sallallahu قيل alaihi. وعيسى قال عيسى بشري وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل من هذا العبد الكريم الذي يلبس له علة الوقار فتوجده في بالمهابة والانتخاب ونشر على رأس العصائب قال وانا استخرج من الليل ابن غالب يموت أبوه ويأكل جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من بهانة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة رفيع السحائب فري الجبين ليل الدوائب ألفي الأنفاس سنين ومن نور الحاجب Kok mati? سمعه يسمع Kasih Pak, kasih Pak. Assalamualaikum.
له قبلهما قدر وأنزل ما اشتكى من المئات والنوائب آمن به الصدق وسلامت عليه أجر وخاطبته الأقدار وكان إليه جبرائيل أجيل النادب ينام تذكر بركاته بالمطائف والمشارب قلبه لا يقبل ولا يكاد ولكن الحزمة إلى الدوام راكبة إن أودي الأخ ولا يقوم ولا يعاقب وإن أصيب يسقط ولا يجاوب أرفعه إلى أسرف المراتب في رحمة لتنبغي قبله ولا تأته للراقب في موكب من الملائكة يفوق على الشائر المواكب فإن ارتقى إلى الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى القرب قوسين كنت له أنا النشيد ومخاطب صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرضوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شربت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله وسلم
Zal. Yang mana? Itu mic-nya. Itu mic-nya. Nah, ya. Buat Zal. Laju ya. فانتزل الأرض ضربا واستبشارا Sallallahu alaihi. وازداد الكرسي الهبة ووقارا Sallallahu alaihi. وامتلت السماوات أنوارا Sallallahu وابتت alaihi. الملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهري وفضلي صلى الله إلى عليه. نهاية تمام أمري ولما استدى بها الله بإذن ربي خلقه وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا سامرا حامدا كانه البدر في تمامي محل القيام سبحان النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jangan tinggi kali. Sallallahu alaihi wasallam. يا نبي Salam alaika ya Rasul salam.
بالهادي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله عليه وسلم محتمل بالهداية صلى الله عليه للهداية صلى الله عليه وتلاها الكون من نوره وعضاء صلى الله عليه من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول قليلة المعجزات بخمود ناري وليس وسقوط الشهب ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجى كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ضليل خاطئ صلى الله عليه سناه النور الساطع فأشرق من بهائه الضياء حتى أريد على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dalam durasi 30 menit kita akan sama-sama mendengarkan tausiah sana dari beliau Al-Mukarram Ustaz Muhammad Alil ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لها نحيا ولها نموت وعليها نبض إن شاء الله من الآمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله وسلام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amin ya Allah. Sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Syekh Bait Bapak Haji Pemuda untuk memberi pada Mukarram Bapak Muhammad Udin Zaini padanya silakan. Ini juga pengurus NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik bintang di tengah malam. Yang cakep ya. Cantik bintang di tengah malam, cantik bunga di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya sama-sama menunggu makan. Ada makannya? Gulai. Pak Dewan ada makan? Gulai Oh, kambing. gulai. Saya tengok tadi ya. Ini tak terlalu lama ibu-ibu bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita banggakan tentu Sahibul Bait. Saya nyebutnya tetap selalu Pak Dewan karena doa saya insya Allah sebentar lagi beliau Dewan. Amin. Pak Dewan, Kiai Haji Misrul Huda, saya selalu bersama keluarga. Ada Kiai Asrori, ada Kiai Anwar, ada Kiai Haji Bima Sakti. Saya sering, ada Kiai Haji Ali Sabta dan Kiai-Kiai lain, banyak saya tak hafal. Tapi Pak Kiai Asrori tak hafal nama saya. Padahal kami bertemu di Facebook juga kan. Lupa ya. Karena saya sering tak hadir kan. La ilaha illallah. Izin Bapak Ibu. Mohon maaf sering tak hadir. Padahal beliau sering. Ustaz hadir enggak? Kan?
Jadi sebenarnya malam ini saya tak enak karena semua kiai-kiai semua, lora-lora semua, gus-gus semua. Jadi mungkin saya informasi saja. Berapa menit Pak Kiai? 30 menit. Baik. Takutnya kampingnya terlalu dingin nanti kurang enak. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat, salam takdim kami kepada seluruh guru-guru di IPBC Kupang, para kiai, para asatid. Mudah-mudahan kita terus bersilaturahmi, mudah-mudahan guru-guru semua bisa memberikan barokah juga ini kepada kita. Amin ya Rabbal. Jadi acaranya Maulid, safari Maulid, berarti temanya Maulid. Alhamdulillah IPBCNU Kupang terutama tak selesai Maulid ini yang diharapkan oleh Nabi. Meskipun sudah Rabiul Akhir, tapi kecintaan kita terhadap Nabi terus dibuktikan dengan adanya sholawat. Karena kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi, yaitu sering menyebut Nabi. Ada istilah maqal man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta dengan sesuatu, dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Orang kalau sudah cinta dengan seseorang, dia bukan hanya sekedar mengingat, tapi dia juga menyebut. Bahkan dalam tidurnya seorang istri itu dari saking cintanya sama suami, ngigaunya pun ngigau nama suami. Oh Mas Slamet, oh mohon maaf Pak Slamet, ada Pak Slamet? Ada. Saya ganti aja lah. Oh Mas Parno, ada apa enggak? Enggak ada. Oh Mas Parno, aku cinta padamu. Padahal suaminya Muhammad Yusuf. Pak Yusuf. Orang kalau sudah cinta dengan seseorang, dia selalu menyebut. Bahkan ketika masuk ke kamar mandi, wajahnya pun ada di air kamar mandi. Antara benci dan cinta biasanya sama juga. Orang kalau sudah benci juga dengan seseorang, semua dinding itu berwajah musuh kita. Mudah-mudahan kita tidak ada musuh. Jadi ada seorang anak muda yang ngefans sama selebgram, ngefans sama artis, maka dia akan totalitas dia merubah dirinya karena dia cinta. Mulai dari bajunya, mulai dari topinya, bahkan badannya, dia bagaimana sama dengan orang yang dia cintai, yang fans. Bahkan di HP-nya pun gambarnya sama dengan anak-anak. Kalau dia suka dengan Ronaldo, di HP-nya foto Ronaldo, bajunya baju Ronaldo, di rumahnya pun ditempel gambar Ronaldo. Bahkan gayanya pun meskipun dia bukan pemain bola, dia gaya Ronaldo. Mau makan aja bukan bismillah, shoo, mirip Ronaldo. Ada kan Bu, kalau Ronaldo bilang sudah mencetak gol, loncat langsung bilang shoo. Ada orang yang bahkan merubah dirinya, kupingnya ditindih, dilubangin sampai 13, yang kanan 13, yang kiri 13. Bahkan hidungnya pun dikasih anting-anting, udah macam sapi korban. Bibirnya pun ditindih. Setelah ditanya, kenapa kamu bisa bermodel seperti ini? Ini yang saya tiru Pak Ustadz. Ini saya ngefans sama ini. Saya pengen ketemu. Bahkan ibu-ibu pun kadang beli jilbab pengen seperti artis jilbabnya. Beli mahal-mahal tidak masalah. Yang penting seperti jilbabnya Okis yang ada. Setelah beli jilbab itu, rupanya setelah dipakai nggak mirip Okis yang ada. Tanya sama suaminya, Papa kenapa nggak mirip? Padahal baju ini sudah persis sama, brandednya pun yang dia iklankan. Iyalah, gimana kamu mirip Okis yang ada? Kamu pendek. Jadi kalau orang sudah cinta, sudah ngefans, dia pasti akan meniru dan bahkan ingin seperti dia. Lalu kita yang katanya cinta Nabi, sudahkah kita meniru Nabi? Sudahkah kita minimal tidak usah 100%? Apakah kita sudah meniru Nabi dari cara bicaranya, dari cara pakaiannya, dari cara berbuatnya, dari cara dakwahnya, dari cara perjuangannya? Maka pulang ke rumah termasuk juga saya, apakah saya dalam 24 jam sudah meniru Nabi? Kalau tak bisa meniru dengan apa yang beliau pakai, apa yang dia baca, minimal kita meniru amalannya. Sudahkah kita laksanakan tahajud setiap malam? Sudahkah wudhu kita seperti Nabi? Sudahkah sholat kita seperti Nabi? Maka bahkan ada orang yang pengen, bahkan kalau bapak-bapak ketika ada pakai jubah, jangan pesimis, jangan malu. Saya takut Pak Ustadz kalau pakai jubah nanti dibilang Ustadz. Apakah harus Ustadz juga yang pakai jubah?
yang pakai sorban, tidak. Dari jenggotnya, tapi jangan panjang-panjang, nanti micip macam Walid pula kan. Panjang kali macam Walid tak jadi boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para kiai, para asatidz. Jadi bukti pertama kalau kita cinta dengan Nabi, kita pasti nyebut Nabi. Nyebut Nabi itu bukan sampai ke rumah Nabi bukan, tapi berselawat. Alhamdulillah semua jemaah MBCNU ini sudah tak dilukakan lagi marhabannya, simpot durornya, berzanjinya, Atiyah Ulamik yang dikarang oleh Habib Umar dan lain sebagainya. Ada burda dan lain sebagainya. Maka kita terus proklamirkan, kita sampaikan, kita syiarkan. Biarkan orang-orang di luar sana dia katakan bid'ah, dia katakan tak. Padahal Nabi sudah dipuji-puji oleh Hasan bin Sabit. Satu ketika Hasan bin Sabit memuji Rasulullah bahwa engkau Rasulullah seakan-akan bukan sesuai yang diciptakan Allah. Engkau ini berbeda dengan manusia yang lain. Rasulullah itu cuma tabassama wa sakata. Beliau senyum ketika dipuji dan diam. Ini bukti bahwa kita memuji-muji Nabi lewat berjanji anta syamsun anta badrun. Engkau seperti matahari, engkau seperti purnama, bulan purnama. Maka ini yang orang di luar sana takut, tidak ada disampaikan oleh Nabi ada berjanji. Memang semua karangan ulama, tapi kita membuktikan bahwa NU hadir di Batam, terutama kecintaannya kepada Nabi sampai hari ini pun terus berhafali maulid. Mudah-mudahan kita dengan mencintai Nabi, berselamat dengan Nabi, kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, setelah kita memberikan bukti kita cinta kepada Nabi, kita menyebut Nabi, tentu kita yang sering dibuat tema sama orang, meneladani akhlak Rasulullah. Yang mana yang kita ikutin akhlak Rasulullah? Satu ketika sahabat nanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kaifa akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, inna khuluqan Nabi huwal Qur'an. Kalau pengen tahu kamu akhlak Nabi seperti apa, maka akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen meniru Nabi, tak usah banyak-banyak, tinggal dibaca Al-Qur'an, dipahami lalu diamalkan. Karena akhlak Rasulullah totalitas isinya Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an? Cukup di satu ayat saja. Kalau kita sampai 30 juz terlalu banyak. Buka Quran surat Ali Imran 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kata Allah, wahai Muhammad, sudah banyak kasih sayang aku berikan kepadamu, dengan rahmat yang aku sudah curahkan. Mulai dari kecil engkau Muhammad sudah ditinggal bapaknya, tapi aku tetap berikan rahmat kepadamu. Aku buat kau sehat, aku buat kau juga bahagia. 6 tahun kau ditinggalkan ibunya, 8 tahun kau ditinggalkan kakeknya. Terus bertubi-tubi Rasulullah mendapatkan ujian. Kenapa Rasulullah banyak kali ujiannya? Karena agar umatnya biar tidak terlalu baper ketika dia dikasih ujian. Bahwa ketika ada seseorang dia galau, dia sedih, hanya gara-gara sepele, hanya gara-gara enggak disapa sama tetangganya, hanya gara-gara enggak dihormat, mentang-mentang kita kiai, mentang-mentang kita RT, mentang-mentang kita lurah, lalu tak ada salaman, kita sakit hati sampai seminggu tak bisa makan, hanya gara-gara tak disalamin sama orang. Tidak sebanding dengan ujian Rasulullah SAW. Salah satu bentuk Rasulullah ujiannya ketika sholat di depan Ka'bah, sujud dia, dilempar dengan kotoran manusia. Luar biasa, bukan kotoran biasa, kotoran manusia. Sama Abu Jahal in the gang, sama Abu Lahab in the gang, sama Abu Sufyan in the gang. Tapi saat disiram datanglah Sayyidah Fatimah, ambil batu mau melempar, lari mereka. Abu Jahal yang sekeras itu nengok Fatimah, bawa batu lari. Itu bukti bahwa dari dulu memang laki-laki takut sama perempuan. Maka ada istilah laki-laki tidak berkata-kata. Ada kan Bu? Laki-laki tidak berkata-kata. Gimana Pak Ustaz? Langsung gila. Dari kecil sering dimarahin emak. Datang ke tempat ngaji dimarahin guru ngaji. Datang ke sekolah itu suruh push up. Dapat bini direpetin sama bini. Dari jam 6 ketemu jam 6. Makanya kita nggak kaget kalau di Batam ada istilah grup emak-emak garis keras, emak-emak rempong. Jadi saya tengok waktu di demo itu di Jakarta, waktu demo Dewan, ada emak-emak yang pakai jilbab pink tuh, Bu. Nampak Bu ya?
Itu polisi takut sama mama yang pakai jilbab ini. Prabowo turun gitu. Polisinya diam aja, tak bisa. Baru-baru ini saya tengok tadi di Instagram, ada emak-emak yang plat nomornya sudah mati, sudah nggak pakai helm, ditilang sama polisi, malah dia yang nyolot sama polisi. Memang kalau mama tak bisa dilawan. Polisi aja takut, apalagi suaminya. Makanya banyak saya tengok suami-suami mati karena istri. Tapi di sinetron, ada di media sosial, kadang-kadang aja. Makanya kadang saya berpikir kalau ada suami kurus, istrinya agak gede, bukan saya nggak bilang dulu. Suaminya kurus kan, istrinya gede. Saya akan apa gara-gara tertekan di rumahnya. Sering dimarahi. Oh, sering dimarahi. Apa ibu yang dimarahi? Cacingan. Cacingan. Baik. Akhlak Rasulullah itu kita tengok di Ali Imran 159. Sudah banyak aku berikan rahmat kepadamu Muhammad, kasih sayang, maka engkau sekarang diutus menjadi nabi, menyebarkan agama. Walau kunta fadhan ghalidul qalbi, seandainya kau berdakwah keras hati, seandainya kau tidak toleransi, seandainya kau egois Muhammad ketika berdakwah kepada umat ke seluruh alam, lam faddu min hawlik, maka pastilah mereka akan pergi darimu, mereka akan berpaling darimu Muhammad. Kalau kamu berdakwah kepada umat saat itu dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang bengis, makanya kadang saya tengok di media sosial ada seorang kiai berjubah, bersurban, tapi ketika Maulid Nabi entah apa-apa yang diceramahi. Jadi gimana kita bisa cinta dengan Nabi kalau isinya ngejek-ngejek? Ada kan tak? Kadang saya berpikir entah itu apa titelnya, saya kurang paham. Tapi kadang hati saya tak menolak. Kalau memang mau berperang aja, jangan di tempat dakwah. Jadi ini kan pembodohan kepada umat. Makanya untung, alhamdulillah saya circle-nya circle DMP yang semuanya berceramah dengan santun dan toleransinya tinggi. NKRI harga mati. Takbir. Bukan saya tes aja. Rupanya langsung. Dua-duanya lah. Jadi kadang saya berpikir, entah gimana Islam. Padahal Nabi itu sudah jelas. Kenapa mereka tidak baca Ali Imran 159? Sudah jelas Allah sampaikan, walau kunta fadhan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Maka alhamdulillah NU hadir berdakwah dengan cara-cara yang santun, takdim, menghargai guru, takdim kepada guru. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya tetap berada dalam garis terdepan untuk memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh takbir ya? Takbir itu musir setan. Jadi bagaimana? Kata Allah, langsung Allah setil lagi lanjutkan kalimatnya. Caranya bagaimana berdakwah Muhammad? Fa'fu anhum. Yang pertama akhlak Rasulullah, kalau kita pengen membuktikan bahwa kita cinta dengan Rasulullah, sudahkah kita meniru akhlak Rasulullah? Apa yang pertama? Maafkan mereka. Hari ini siapapun di antara kita yang sedang sakit hati dengan status kawannya, yang sedang sakit hati dengan fitnahnya, yang sedang sakit hati karena kita bicarakan di luar, dibicarakan di belakang, fa'fu anhum, maafkan mereka. Sebesar apapun kejahatan mereka kepada kita, kalau kita tidak memaafkan, jangan bilang kita cinta kepada Nabi. Akhlak pertama Nabi di surat Ali Imran 159 adalah memaafkan. Itulah kenapa kita diberikan waktu ada Idul Fitri, ada minal aidin wal faidin, ada bulan Sya'ban untuk peleburan dosa. Bahkan di bulan Sya'ban Nabi SAW mengatakan, innallaha yaghfiru li jami'i khalqihi fi lailatin nisfi Sya'ban. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa makhluk di malam separuh nisfu Sya'ban, illa yang tidak diampuni oleh Allah musahirin, orang yang tidak bertegur sapa, dia masih dendam lebih dari 3 hari, dia masih musuhan dengan tetangganya hanya gara-gara parit, hanya gara-gara batas tanah. Nah, yang lagi viral itu. Orang Madura pula itu, malu saya, jadi saya tak ngomong bos. Pak Ustadz dari mana? Mana saya Madura Surabaya. Tapi jangan dicat ya semua Madura seperti itu, tidak. Itu kan sudah tak jelas juga itu orang Madura. Kebanyakan. Enggak, ini Maduranya udah Madura Batam. Jadi saya ini di mana-mana sering ngasih tahu kalau saya di Madura. Tapi sejak ada kejadian Sahara itu, udah saya tak bilang lagi kalau saya Madura. Pak Ustadz dari mana? Surabaya. Tapi kelahirannya Pamekasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Maafkan semua orang yang pernah jahat sama kita. Bagaimana saya mau maafkan Pak Ustadz yang benci sama saya, yang nyakitin saya? 100 orang Pak Ustadz, satu komplek nih, semua sudah nyakitin saya. Jadi gimana Bu? Saya nggak bisa Pak Ustadz. Sekali saya nengok mukanya saya mau muntah Pak Ustadz. Gimana saya mau maafkan? Oh ini bukan akhlak Nabi. Bagaimana pun caranya, sebesar apapun kesalahan orang itu maafkan. Bukankah Nabi ketika ke Taif dia dilempar batu, berdarah pelipisnya? Bukankah Nabi pernah diludahin oleh nenek-nenek? Bukankah Nabi pernah menyuapin orang Yahudi? Orang Yahudi ini juga mencaci maki, tapi tetap Nabi Muhammad tidak pernah ada dendam. Seandainya Nabi Muhammad dendam, kota Taif sudah hancur. Ketika ada malaikat Malakul Jibal datang kepada Nabi, ya Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling tinggi, kau tunjuk gunung mana yang paling besar, aku timpakan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad justru mendoakan orang-orang Taif, Allahumma afruj min asnabihim may yu'minu billah. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepadamu. Akhirnya alhamdulillah Taif sekarang menjadi kota yang subur, menjadi kota yang orang-orangnya di dalamnya beriman kepada Allah. Maka memang berat untuk memaafkan. Makanya kalau ditanya lebih berat minta maaf atau memberi maaf, tentu yang paling berat itu memberi maaf. Sama-sama berat, tapi lebih berat lagi memberi maaf. Kenapa? Karena kalau maaf sudah beri, tak perlu kita minta maaf. Maka siapapun di antara kita yang mungkin merasa sudah disakitin oleh orang, sebelum tidur kita maafkan semuanya. Makanya dulu ketika Nabi duduk di Masjid Nabawi, ada orang Badui yang datang dari pojok masjid. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau pengen kamu tahu ahli surga, lihat nanti ada orang Badui yang masuk ke dalam masjid. Sampai 3 hari. Besoknya lagi, kalau kamu pengen tahu ahli surga siapa, lihat nanti ada dia datang. Akhirnya Abdullah ibnu Amr bin As, dia istilahnya dia itu penasaran apa amalannya orang ini, kenapa dia bisa dianggap oleh Nabi ada ahli surga. Ternyata dibuntutin sampai ke rumahnya, sampai di rumahnya biasa saja, amalannya biasa, bahkan dia tidak pernah ngaji Al-Quran. Lalu kemudian sampai 3 hari Abdullah ibnu Amr bin As sudah tak tahan lagi ditanya, wahai Kisanak, kira-kira apa amalanmu? Saya tengok dari 3 hari yang lalu biasa saja, sholat biasa, bahkan kamu tidak ada amalan, tidak bangun tengah malam tahajud. Kenapa engkau dianggap oleh Nabi adalah orang yang masuk surga dan ahli surga? Dia senyum saja kepada Abdullah ibn Amr bin As. Saya tidak banyak amalan, bahkan amalanku lebih banyak kalian. Kalian ada yang hafal Quran, kalian ada yang sampai lama tahajud di masjid. Aku tidak seperti itu, tapi ada amalanku yang mungkin kalian belum lakukan. Apa dia? Sebelum tidur aku selalu berdoa kepada Allah, aku memaafkan semua orang yang jahat kepadaku, dan aku tidak pernah dendam sekalipun. Orang itu sudah mencomot aku, orang itu sudah mencaci aku tidak pernah dendam. Dan setiap tidur aku doakan mereka, mudah-mudahan mereka bisa sejahtera, sehat, dan aku maafkan. Tak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang hari ini. Tak mungkin kita juga, saya sepil siapa yang punya musuh, pasti ketika ingat kalau dia ketika menyakiti saya, Pak Ustaz, saya belum bisa memaafkan. Ada orang seperti itu. Dan bahkan kadang saya berpikir kepada musuh saya mungkin tidak maafkan. Tapi dengan melihat ayat ini, alhamdulillah pelan-pelan saya belajar, saya maafkan mereka. Meskipun kejahatan mereka sudah tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan sampai saat ini. Lalu yang kedua, kalau ingin menadani akhlak Rasulullah, setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum, doakan mereka. Tips kalau pengen diterima doanya oleh Allah adalah mendoakan orang lain. Ma min muslimin yad'u li akhihi bidhahil ghaibi illa ja'al malaku amin wa lakal rusul. Tidaklah satu orang ketika mendoakan orang lain kecuali Allah utus satu malaikat kepadanya, kata malaikat amin wa lakal mithlu. Kalau kita nengok orang lain dapat nikmat, doakan mudah-mudahan mereka dengan nikmat yang sudah diberikan, biar mereka bisa dermawan. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang sudah mendapatkan rezeki yang banyak, yang semakin kaya, mudah-mudahan dia bisa berbagi. Bukan malah sebaliknya, nengok orang lain dapat nikmat, kita pula sakit hati. Nengok orang lain dapat musibah, kita pula juga senang. Itu namanya SMS, suka menengok orang senang, senang nengok susah, susah menengok orang senang, senang nengok orang susah. Maka yang diajarkan oleh Nabi yang kedua adalah wastaghfir lahum, doakan mereka. Bahkan satu ketika Nabi SAW saja pernah berpesan kepada Sayyidina Umar ketika mau umrah, istaqdantu fil umrati, istaqdantu nabiyya fil umrati.
Aku minta izin kepada Nabi untuk bersama-sama umroh. Fa'adina li. Kemudian Rasulullah itu mengizinkan aku untuk bersama umroh. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya ukhayya, wahai saudara kecilku, la tansana min du'aika. Jangan lupakan aku dalam doamu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saja minta doa sama Sayyidina Umar, bahwa mendoakan orang lain itu adalah pahalanya besar. Karena kata Nabi, kalimatan ma yasuruni annali dunya. Satu kalimat yang aku sangat cintai daripada dunia ini, yaitu adalah ketika engkau mendoakan aku. Itulah kita diajarkan di surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana raufur rahim. Kita aja diajarkan oleh Allah, kita mendoakan orang lain. Ampuni kami ya Allah, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Jadi kita ini sudah perintah bahwa kita mendoakan orang lain, dan itu tips untuk tidak julid, tips untuk tidak iri, tips untuk tidak hasad kepada tetangga. Jadi cara kita tidak iri sama tetangga, tidak iri sama kawan kita yang hari ini mungkin nengok tetangga, sebentar-sebentar mobilnya baru, motornya baru, rumahnya baru, bininya pun baru. Oh tak betul Pak Ustaz. 15 kan Ustaznya. Aduh beci pula, ada tetangga. Enggak, kalau saya masih satu, tanya sama PJ. Insya Allah satu selamanya. Amin. Ada saya punya kawan, Pak Ustadz, betul nggak kalau istri itu adalah titipan? Iya, saya bilang gitu. Semua ini titipan, mata titipan, hidung titipan, mulut titipan. Dititipkan oleh Allah matamu untuk melihat Al-Quran. Dititipkan mulut oleh Allah agar mulut ini berzikir dan berbicara yang baik. Kalau kita berbicara yang jelek, berarti kita tidak amanah dengan titipan Allah. Buka Quran surat Al-Hasr ayat 27. Inna aradnal hasad, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab 27. Apa kata Allah? Aku sudah pasrahkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka fa abaina an yahmilnaha, mereka mengabaikan, mereka tak bisa mengemban amanah. Wasfaqna minha wa hamalaha al-insan, dan aku berikan amanah itu kepada manusia, dan ternyata manusia juga innahu kana zaluman jahula, dan ternyata manusia itu juga bodoh dan dia juga zalim, tidak bisa memegang amanah. Jadi kita nih ibu-ibu punya suami itu amanah dari Allah, jaga suaminya, jangan sampai suami itu sakit hati dengan cara-cara, dengan bicaranya ibu. Untuk tips membahagiakan suami itu kan 3. Yang pertama, masakan suami yang enak. Yang kedua, jangan tinggi suaranya dari suami. Dan yang ketiga, jangan pernah menolak permintaan suami. Jangan pakai alasan capek mandilah, capek basah rambutnya, tak ada cerita. Kalau nanti sampai pulang kerja ke kantor suami tatapan kosong, itu bahaya. Jangan sampai suami stres di kantor. Maka jangan tolak permintaannya. Kadang kalau saya mengalami, kalau sampai sekolah karena ditolak permintaannya, saya kan ngajar bahasa Inggris di sekolah, tiba-tiba nulis Arab pula. Gak konsen. Kita hanya sama murid, sir, pakai bahasa Arab. Oh iya ya, bahasa Inggris. Makanya pun kalau membaikkan suami jangan pernah menolak dengan cara apapun, alasan apapun. Jadi semua ini amanah, istri amanah. Maka kalau kita memahami istri kita amanah, suami amanah, ketika dia dipanggil oleh Allah, kita tak perlu galau, tak perlu nangis. Bapak, jangan nangis Pak. Kenapa Pak Ustadz? Ini adalah amanah. Ada bapak yang tak nangis ketika istrinya meninggal. Kenapa bapak tak menangis istrinya meninggal? Istri adalah amanah Pak Ustadz. Terus saya masih punya amanah yang lain. Di mana? Di Jakarta 1 Pak Ustadz, di Bandung 1. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini setia sama-sama istri. Amin ya Allah. Yang ketiga, akhlak Nabi setelah memaafkan. Yang kedua adalah mendoakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, wasyawirhum fil amri, musyawarahlah, silaturahmi. Datang kalau ada gotong royong, datang kalau ada pengajian, datang kalau ada masalah. Jangan hanya asik komen-komen di Facebook, di WhatsApp, tabayyun, biar tidak ada dusta di antara kita. Makanya banyak orang tak datang ke majelis taklim itu hanya gara-gara menerka-nerka, menduga-duga. Kenapa? Karena circle-nya cuma hidupnya cuma di medsos saja. Disuruh datang tak mau datang,
Disuruh pengajian tak pengajian, disuruh gotong royong ke masjid tak mau gotong royong. Ada rapat RT ramai RW tak datang. Ini tidak menunjukkan akhlak Nabi. Jadi cukup 3 saja. Kalau ingin meniru akhlak Nabi, yang pertama memaafkan, yang kedua mendoakan, dan yang ketiga selalu musyawarah, datang bertemu silaturahmi. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi itu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Demikian yang bisa sampaikan, tak bisa banyak-banyak karena makanan sebentar lagi mau keluar. Mudah-mudahan para kiai semuanya insya Allah selalu memberikan barokahnya kepada umat, selalu memberikan pencerahannya kepada umat. NU terutama di Sekupang adalah benteng terakhir dan utama untuk menegakkan agama Allah, untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baik Ahlussunnah wal Jamaah tentu kepada umat di Batam. Karena di Batam ini sudah mulai banyak akidah-akidah yang sudah menyalahi aturan. Banyak yang sudah melarang yasinan tak boleh, selawatan tak boleh. Banyak yang bilang haram, bid'ah. Nah, ini tak betul. Maulid pun bid'ah. Kalau ada orang bilang maulidun Nabi bid'ah, berarti dia murtad. Kenapa? Kalau disebut maulidun Nabi, kelahiran Nabi. Jadi kalau ada orang bilang kelahiran Nabi bid'ah, kan berarti murtad dia. Kelahiran Nabi dibilang bid'ah. Kalau disebut mauludun Nabi isi maf'ul, berarti bayinya. Kalau disebut maulidun Nabi, berarti kejadian peristiwa kelahiran. Tapi kalau disebut dengan mauludun Nabi, ada orang bilang maulud Nabi itu adalah bid'ah. Berarti kalau maulud kan yang dilahirkan, berarti bayinya. Maka kalau ada orang bilang maulud Nabi bid'ah, berarti bayi Nabi Muhammad bid'ah. Ini kan tak betul. Maka dipahami karena semua menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan kita yang berada di bahasa NU ini tetap menjadi akidah yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat besar kepada orang lain. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin bukan berarti menggurui karena semua Bapak Ibu adalah para kiai, para ustadz, hanya sekedar informasi saja. Terakhir saya sampaikan berangkat punya di Bukit Selasi. Saya ucapkan thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah, beliau ini adalah salah satu pengurus MGCNU. Ini kan juga kalau tadi satu kemarin ke Toro Soria, kemudian di Mustasa. Ini kan juga Ustadz Anwar sama di MGCNU, apalagi Pak Bima Sakti Mustasa. Insya Allah kita lanjutkan nanti besok malam di rumahnya Ibu Mariam, ramahnya kemana kita jadwalkan Ustadz Anwar. Kita sama-sama kita. Makanya kepiting, sotong dari sebelumnya Pak Jilda, ada saya. Udah kasih bocoran. Mari kita bermusyawarah, dipinggirkan sedikit dari sebelah kiri saya ke sini. Di Ustaz Turutin, Ustaz satu diam di tempat, nanti yang dengan kawan-kawan foto sebagaimana biasanya seperti orang tua. Lalu nyambung harus setelah penuh yang dari luar masuk. Sambil membaca itu bagaimana biasanya.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين كفنا شر الظالمين اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا خبير الله لطيف بعباده يرزقهم ويتوب العزيز ربنا تقبل دعاءنا إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jamaah hadirin Allah, Sayyidul Baik Bapak Aziz Berbuda mengingatkan di dalam malam hari kita menikmati dan juga ada seni tumpeng. Pak Supri barangkali bisa baca ayatnya ini, ayat ya? Dan silakan dibagi, itu ada bunga telur, bunga dan telurnya. Ibu-ibu, nah, masing-masing membawa rata satu barokah. Bapak Kuainuddin Jaini, Bapak dari bunga telur. Dorong di bawah, kakak cucu. Gila ada orang di bawah, cucu ada orang nggak kena bola mata. Ingat kembali lagi, insyaallah malam Ramadan puncak Syahrul Rasul tanggal 19 bisa rela pagi hari sampai duhur. Jadi kita sarapan di sana, makan siang di sana. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan ke menteri keluarganya untuk kita untuk acara puncaknya. Tadi calonnya tumpah. Pak Jun. Cabut ke Pak Jun, banyak yang dapat. Jangan suka, jangan double. Cabutnya haram. Siji. Lagi piye ki? Ini air ibu. Yes. Yang mau gulai di meja, yang mau ingkung di sini, yang mau biryani di dalam. Gulai dia. Oh, netes. Jangan nambah. Kalau yang jomblo makannya tumpeng ayam aja ya. Nah, kalau yang gulai yang ada lawan. Awas, oh belum dibuka ya. Tutup di sini aja ya. Makan deh pulang. Ayo makan. Rumahnya jauh. Tadi kasih suruh ngalah. Ih, ungunya cantik. Oh, minta ungu. Minta ungu. La. Lepas Ustaznya tadi kasih. Ih, cantik kali yang ungu. Beli dah. Lebih yang biasa. Tengok menunya, Masya. Ada yang ulang tahun enggak? Ada. Siapa? Nabi. Oh, enggak maksudnya keren. Sendok. Mabruk Alfa Mabruk. Sendok. Oh, sendok. Piringnya? Ayo. Kok tumben tak ada ngambil antrian? Iya.
Loh, ini belum dikasih kertas. Astagfirullah. Tak ada itu. Ini mana sudah loh, Bu? Enggak, ini loh tuh kosong. Piringnya udah. Ambil. Ini kan udah aku kasih sendok tadi. Oh. Dia. Pokoknya ngonten. Ambilkan sedikit lagi. Ambil dulu. Ya, ayo. Oh, pilihnya ada pilihan. Ini sendoknya sini. Udah, enggak pakai ini aja. Tuang aja. Enggak, licin. Licin. Ah, licin. Terima kasih. Enggak bekas. Ambilkan ayam. Wah. Yang mana ini? Itu ayam itu satu. Jalan. Ingkung. Dari. Tak ingkung ayam. Tak bok. Ulang itu. Tak. Ulang kusut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jauh, biar aja, tak malu lah. Kalau malu nanti tak kebangun. Kalau malu tak dapat. Urat. Sambelnya. Ya dibuka semua sambelnya tolong. Tolong sambelnya dibuka semua. Ini yang mau pakai piring Ustaz pakai ini aja. Pak Anwar. Pakai piring aja biar nyaman. Jadi satu mana? Lama sasa murad. Alah sehat. Pulang. Oh, pulang. Pulang dong. Iya, anu. Lama yang ini. Mana? Maaf ya Pak Haji. Maaf ya Pak Haji. Dok. Oke, oh sambal belum. Ajar. Tuh. Dua. Oke, kabur. Telurku nanti hilang. Kita dulu. Oh. Emang telurku tadi dua ya? Bapak, telurnya Pak. Coba aman. Bagila. Bagila. Asik. Udah. Buana. Ambil. Nanti Pak kemana? Tak cukup kan? Aduh, udah ambil ya. Buana. Ya. Piring kali enggak sponsor itu. Ini kerupuk banyak nih, mau nggak? Mau nggak kerupuk? Tasnya tak ada. Habisin ya. Monggo kerupuk. Jangan kerupuk. Ini ngomong-ngomong dulu.
Kalau Pak siapa namanya? Pak Tamsal, Tamsal. Beliau apa? Bukan guru. Guru bahasa Inggris. Oh, guru juga, bukan bagian akademik. Kalau bagian dari berarti kantornya di Balok. Yang itu dah. Itu Pak. Berarti kabur ya. Lama juga udah kan? Orang tamu udah be. Jam berapa? Oh jam 5 aja ya? 5 saya tanda tangan. Iya. Sudah. Setelah ini badi. Memberi makan. Urap mau. Ada dapat makan ya. Free. Balungannya orang. Haji. Oh, itu Pak, saya mau gulai. Umar kan meninggal ya. Pak Ustaz. Umar. Aman, udah. Ini saya tambah Ustaz. Masa orang kalah yang numpang di dia. Ini lo tak pernah tahu rak. Oh ini. Konten-kontennya. Udah nih. Tanam sih tak tolong tanya nak. Saya udah bisa. Orang benar. Dengan berkah. Oke. Terus. Kata deh Pak. Ibu, kita tangkap bu. Oh dikenak sini ya? Aku pakai itu. Jangan dulu. Lagi. Betul, bagus. Kan asik makan rebutan ya kan? Ada tensi. Kalau di rumah saya itu mau banyak wah sama Kiki udah habis semua nanti. Ustaz. Boleh. Bedakan ke samping. Masih banyak. Ayo. Ada lawan. Mas Semar. Ya, betul. Berani ya. Kurang ajar kami. Terus ya. Langsung. Dia tahu. Tak joknya loh. Bala. Gue saya dihitung lah, telur 5.000. Keluar ya, keluar. Tapi sendoknya belum. Katanya mau datang. Iya, apa dia? Masya Allah lawannya gulainya satu termos. Lala. Ah, potong-potong bagi dua, yuk ambil, potong bagi dua. Nah. Kayak nyandu. Masih ada. Sini Bu Mami, masih ada Bu Mami. Itu masih ada. Malu. Ya udah. Nih tuang, ku tuang sini. Tapi ambil ayamnya aja. Nasi berani. Lihat itu sama. Itu aja.
Lah ini tuh ayamnya. Lagi ngepam di tempat pengantin. Di itu anak Ibnu di Pani. Itu ayam Allah tadi. Aneh-aneh bentuknya. Nanti dari situ aja lah, balik lagi lah. Bu Mami itu, yang ingkung itu biryani tuh. Pak, tolong Pak. Ayam sama nasi. Nasi. Aku tadi mau ngambil apa ya, kan jadi lupa kan. Kan dulu aku kesini ngapain? Ini apanya nih? Oh iya, kau tahu? Iya. Aku nggak mau yang aneh-aneh. Aku mau yang daging aja. Ini telur kan? Wih, masya Allah gulai. Ini apaan? Gak tahu, kayaknya enggak lah. Oh pedas ya? Waduh. Enggak manis. Oh kok manis nih? Iya biasanya manis dia. Nggak ada hati. Dapat tulang rusuk. Di Uber. Ya dapat hati. Oh bukan. Dah. Oke. Sabur. Timun lah. Nyai. Yuk. Tunggu aku ambilin. Kan Nggak makan daging kambing kenyang. itu nih. Tuh. Ini aneh-aneh dah bentuknya. Allah, habislah baju kena. Pak, makan Pak. Ayo Pak. Allah, bapak ni bilang segitu malu lah. Daripada duduk. Ih, kuning habis lantai semua. Aku nak terkencing. Tadi. Bu, ayo makan dulu. Udah, belum makan? Itu ada ayam. Allah, kok gitu? Ini dulu perkenalkan. Yang Aku bilang yang beliau lewat hampir Yang yang aku cerita malam tuh ada yang baru, yang terbaru. Beliau lewat, sengaja lewat. Oh, pengen Beliau itu. mampir. Alhamdulillah, Ibu tinggal di mana? Di Rabaya itu. Oh, dekat Bu Lilis ya berarti ya. Rabaya. Rabayu yang maksudnya yang pas di jalannya itu atau masih masuk lagi? Saya pernah ngisi di situ hadroh soalnya acara kawin sunatan bayi. Oh, di belakang. Oh, yang di pesantren yang sebelah sana berarti. Oh, gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Istiqomah ya, Bu. Alhamdulillah. Berarti ini yang kedua ya? Yang kedua. Besok lagi rumah Bu Mariam. Mana Bu Mariam? Mana dia? Besok lagi. Cuma arahnya Istri ketua berarti kedekatan Ibu. Maksudnya kan kalau misalnya jalan-jalan bisa satu arah kan? Oh ya udah nanti besok ya Bu Mariam ya. Masya Allah ya Bu ya, alhamdulillah. Ibu ngajar atau gimana? Ugi. Hah? Oh, ya Allah, buang. Sama, kami uji juga. Oh, iya Bugis. Loh, di situ ada loh yang yang situ orang Bugis, tapi itu buang. Oh, Bugisnya mana? Bugis Tarem atau Tanjung Batu? Oh,
Oh, Bugis Tanjung Batu. Abang kakak iparku Bugis Tanjung Batu loh. Heeh. Kakak iparku. Tapi tinggal bengkong dia. Alhamdulillah. Terima kasih kau kata Bu, siapa namanya Bu? Ya? Bu Ria. Alhamdulillah. Bapak mana? Yang mana Bapak? Baju putih. Kayak baju putih. Iya, orang ini ada Di luar sana ya? Alhamdulillah, nanti diajak ke ada anaknya. Gak bisa dibawa juga. Nanti kalau ada tetangganya lagi, bawa semua. Anak seleranya diem. Kami gitu Bu, maaf ya Bu. Wajar. Aduh. Enggak, maksudnya suruh bawa semua. Kalau ada ibu bawa juga.